गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्धि गुरु बिन मुक्ति न पावे। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। हाँ, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। हुण गुर और गुरु का फर्क इत्थे आऊगा। गुर भी ज्ञान है, गुरु भी ज्ञान है दो ही ज्ञान है। गुर भी ज्ञान है गुरु भी ज्ञान है। जिमें ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म च फर्क है, इवें गुर और गुरु च फर्क है। जिथे ज्ञान की गल है दो ही जड़ है। जिहड़ा गोरा ज्ञान है ये बिना तो बेहोश है आदमी, मद होश है, समझे नहीं आती, कोई पता ही नहीं धर्म की है। गुर बिन घोर अंधार बिल्कुल अज्ञानता अंदर, अंध घोर मूर्ख अंध घोर न ज्ञान ते बिना। गुर बिन घोर अंधार ज्ञान ते बिना सारे अंदर घोर नहीं रहा। जो किसी ने कहता धर्म के खेतर च उही मन लिया लोगों ने चुप करके, तां ही इन्नियां मत्तां ने। जिहड़ा गल कहंदे सारे मन लेंदे, कि वो किहड़ा समझ है, वो कहंदे भी ये ठीक कहंदा होऊगा। ज्ञान ते बिना बिल्कुल सारे नेरे च ने, घोर अंधार घोर नेरा सब दे अंदर। गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु ते बिना समझ नहीं आती। समझ ज़्यादा आती है, पूरे ज्ञान ना आती है समझ, थोड़े ज्ञान ना समझ भी नहीं आती। थोड़ा ज्ञान ब्लैक, अद्धा ज्ञान ब्लैक, अद्धे ज्ञान तक भी समझ नहीं है। अद्धा ज्ञान तो है वो जिहड़ी ब्राह्मणी मत है, अदम चंडाली है। अद्धा ज्ञान की है भी परमेश्वर अख नूं नहीं दीदा, जमदा नहीं मरदा नहीं, वह माँ प्यो नहीं, भी तो ज्ञान है ठीक है ज्ञान, पर समझ तो किसी नहीं आई है कि ये दिखा के निराकारी दुनिया ब्लैकमेल फिर करी जाते हैं। निराकारी दुनिया दस के दिखाते नहीं, दसना कुछ होर है, दिखाना कुछ होर है। दसते ने कुछ, दिखाते ने कुछ होर, इस करके घोर अंधार है। जब समझ आती है फिर पूरा चानण होंदा। पूरा चानण जब होंदा तां समझ आती है। समझ आ गई, समझ ज़्यादा आऊ जब समझ तो फाइनल गल है ना। समझ ना आवे फिर उन्होंने निराकार की समझ आ गई, तो निराकार नूं समझ लिया, दर्शन कर लिया, देख लिया, फिर पूरा चानण होया। गुरु बिन समझ ना आवे। हाँ, पूर्ण ज्ञान की अवस्था बिना, पूरे चानण बिना समझ नहीं आती। गुरबाणी जब पढ़न लगते हैं समझन लगते हैं तो पता तो लगता चले जाता है, पर समझ फिर भी नहीं आती पूरी समझ ज़्यादा आती है। जिमें बहुत सारे पते ने जोड़े लिखे, वो तो क्या इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा। की मतलब जे पूरी समझ आए, पूरा ज्ञान है, तो अर्थ आऊगा उन्होंने पदों नूं, अर्थ आ नहीं सकता। थोड़ी बहुत अदब जदी बाणी अर्थाई भी जाते हैं। गुरु बिन जिथे पूरी निराकार की गल है उत्थे पहुँचना बड़ा औखा है। गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्ति न पावे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्ति न पावे। हुण मुक्ति जिहड़े ज्ञान ना मिलनी वो गुरु है, जिहदे नाल सारे ही बंधन कट्टे जाने ने, जिन्हें सारे बेकार छड़ा देने ने, वो गुरु है ज्ञान। गुर बिन सुरत न सिद्ध, ज्ञान दे नाल तां थोड़ी जी होश आउणी है भी किहड़ की करदा है, कौडियां कट्ठियां करी जाना। हीरा जन्म है, हीरा जन्म, हीरे का भी मुल होंदा है, ये अमोल हीरा है। ये जन्म इन्ना कीमती जन्म तू गवाई जाना कौडियां बट्टे, ये तो इनू सुरते लियाई है। इस गल ने तो होश च है, सुरत कर, ये तो उन्होंने सुरते आई है। जे सुन लवे, जे मन लवे तो सुरते आई है। नहीं गल सुन के सुरत न सिद्ध, सिद्ध समझ आई है। सिद्ध होती है समझ, सुरत न सिद्ध, न सुरता न समझ है। गुरु बिन मुक्त ना पावे, मुक्ति गुरु ना मिलनी है, पूरे ज्ञान नाले मिलनी है। फिर तो ज्ञान प्राप्त करन लगे, सुरत सिद्ध तो बाद तो ज्ञान प्राप्त करन लगता। सुरत सिद्ध तो बाद तो राह बदलता, सिर्फ अपना माया वाला राह छड्ड के संसारी धन नूं धन नहीं मनदा।
ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਦਲਦਾ ਸਿਰਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਦਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਪੱਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲੈ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਅਟਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲਮੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੰਨ ਆ। ਚੱਲ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੰਨ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਗਨ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਅਗਨ ਔਗਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਬੈਣ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਸਮਝਣ, ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਬਲਪਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਬਲ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਜਦ ਮਨ ਪੂਰਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਰਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ।
ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁੰ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੀਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਚ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਕਿਆਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੱਗ ਚ ਆਉਣਾ ਅਕਿਆਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਅਕਿਆਥ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਅਕਿਆਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਈ ਜਾਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈ ਜਾਣ ਜਾਈ ਜਾਣ। ਬਰਗਲਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਬਰਗਲਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਰਗਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ, ਗਰੰਟੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਬੰਨਣ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਨਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਓ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੰਦਰ ਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਸੂਰਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਔਗਣ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਨਾਊ ਕੌਣ? ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ,
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਲਝਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਕੱਢੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਦੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਦੂਏ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ? ਦੂਏ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਲਝਣਾ ਐਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਲਝਣਾ ਐਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਲਝਣ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਝਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧੀ ਉਲਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਝੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਲਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹੈਲੋ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਧਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ। ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕੌਣ? ਗਿਆਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਨ। ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨੇ, ਸੁੰਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸੁੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸੁੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਸੁੰਨ ਕਾ ਘਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ। ਜੈ ਜਾ ਜਪੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾ, ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਬੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲੀਏ ਨਾ, ਧਰਤਾ ਰਾਜੀ ਤੋਲੀਏ,
ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਪਿੜਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗੀ, ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਸੁਣਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਧ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ, ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਜੋਧਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਜੋ ਧਰਤ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦਊ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ। ਸੂਰੋ ਇਹ ਹੈ। ਸੂਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਵਾਧਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੁਰ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਹੀ ਗੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਟੂਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੂ, ਜੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂ? ਇਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਭਰ ਜੂਗਾ, ਭਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ 1.25 ਦੀ ਬਣ ਗਈ, 1.5 ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਭਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ। ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ, ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਜਦ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ, ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੇ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਯਾਗ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਸਮਝ, ਰਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਰਿੱਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿੱਧ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਵੱਲ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਰਿੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦਾ ਜਦ ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 30 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਬਰਾ ਸਾਧ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਾ ਕੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਟੇਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਧ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਟੇਸਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੀ ਆ, ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਮਿਲਾਤੀ ਭੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਛੱਡਤੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹ ਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਹੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਰੀ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹਤ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ ਹਰੀ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂर्ण ਹੋਏ, ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ। ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਬਣ ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਟਾਰਗੇਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖ, ਪੂਰੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਰੱਖ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। ਚੰਦਰਮੇ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਕੋ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚੰਦਰਮੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਲੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਲੈ। ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੰਦਰਮੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਝੂਠ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗਰੂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਡਰਦੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੈਕ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਨ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਦ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀਂ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਤੀ ਜੂ ਪਿਆਸ ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਵਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀਣ, ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪੀਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਬੰਚਤ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਵਿਧੀ ਮਿਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧ ਮਿਲਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪੀ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਬੰਛਤ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਵਿਧੀ ਮਿਲਾਇਓ। ਬੰਛਤ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਧ ਮਿਲਾਤੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਟ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਬਈ ਕਮੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਧ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਵਿਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਿਧੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਣ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਭਾਉ, ਪੂਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਜਦ ਪੂਰੀ ਭਾਉ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸਦਾ। ਜਦ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੜਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜੂ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਥੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਖੜ ਜੂਗੇ ਆਪੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੜਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਰਾਹ 'ਚ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਭਉ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਦਿਸਾਂ 'ਚ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਪੂਰਨ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਠੌਰ ਬਸਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਇੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹਿਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਗੋਇੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਸ ਫੁੱਟਣਾ ਦਾ ਪਟੀਮੇਸ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਲੋਭ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕਤਾ, ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਸੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ? ਆਵੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ। ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਜਲਣ ਤੀਰ, ਜਲਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਣ ਭੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਇਹ। ਜਲਣ ਤੀਰ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਕੰਢਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗਾਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਏ ਜਦ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਗਾਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕੁਟੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਪਾਸ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਪਾਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਪਾਸ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਕਰਤੇ, ਵਿਪਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਪਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਿਪਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਬਈਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਬਈਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਰ ਰਾਵੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਬਈਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਬਈਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਸਬਈਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਦੂਰ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ ਦੁੱਖ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੱਟ। ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਇੱਥੇ ਬਰਖਣ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਸ ਏਕ ਹੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਬਰਖਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਰਖਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਮਿਲੀ ਜੁੜੀ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭੱਟ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਚਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਭੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ 12 ਨਾ ਮੰਨੋ, 11 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਨਾਮ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਤ ਭਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ। ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਏ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਤ ਭਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਸੁਤ ਭਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਤ ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੱਤਾਂ, ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੁਤ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਭੰਡ ਲਿਓ ਸੁਤ ਬਹੁ ਵਚਨ ਤੁਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਭੰਡ ਉਹ ਸੁਤ ਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਦ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਕਵੀ। ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਦਾਸ ਭੱਟ, ਭੰਨ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਆਸ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਹਾਂ, ਪਾਰਸ ਭੇਟੀ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਭੇਟੀ, ਪਾਰ ਰਸ ਭੇਟੀ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰ ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਰ ਰਸ ਭੇਟ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਸ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਚਾਲੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਰੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹਰ ਸੱਤ ਕੀਓ। ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਰਾਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਸਬਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਹਾਂ, ਨਿਸਬਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਫਿਰ ਸੱਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਦ ਕੀ। अब राखो दास पाठ की लाज। अब राखो दास पाठ की लाज। हे परमेश्वर हुण दास पाठ की लाज रख तू। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਸੀ, ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ। ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੌਡੀ ਘੱਟੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖੋਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਘਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੌਦਾ ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੈਲਸੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਹਿਰਣਾਕਸ਼ਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ, ਫਾੜੇ ਕਰ ਆਜ। ਉਹ ਆਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਜ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੱਥ ਦੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਣਾਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਖਤ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਖਤ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਐਂ ਪਾੜਤਾ। ਜੋ ਉਤਲਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾ। ਸਭਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਵੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸਭ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਫੁੱਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੁੱਧ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ, ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਰਮਤ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਹੀ ਦੂਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਘਟੀਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਉਹ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਬਸਤਰ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ, ਜੋ ਬਸਤਰ ਸੀ ਖਾਣਾ ਔਰ ਪਹਿਨਣਾ, ਪੜਦਾ ਹੀ ਚੱਕਤਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਸ। ਛੀਨ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛੀਨਣ ਵਾਲਾ। ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਦੂ ਬਸਤਰ? ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਈ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦੇਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲਾਜ ਐਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਵਸਤਰ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਬਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਣਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸੁਦਾਮਾ ਬਸਤਾ ਤੇ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੁਦਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁਦਮ ਹੈ। ਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਦਾਮਾ। ਜਦ ਸੁਦਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਦਾਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਣਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਗਣਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਗਣਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਗਣਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੀ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀ। ਗਣਕਾ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਗਣਕਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਗਣਕਾ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗਣਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਗਣਕਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਹਿਕਾਜ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਣਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਓ? ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਣਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਫੇਰ ਲਾਜ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਕੀ ਭਲਾ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਤੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੱਥਰ ਹੇਠ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਪੱਥਰ ਹੇਠ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਈਆ ਲਿਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਭਾਟ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਈਆ ਲਿਖੋ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹਾਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ।